إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. دین دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. دین کیا ہے؟ کتاب و سنت کا نام دین ہے. مصدر شریعت ہمارے یہاں کتاب و سنت. جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو وہی دین ہے، اور جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو اس کو دین نہیں کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے. ایک قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے. یہاں میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے. عنقریب ہم ماہ ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمارے لیے اور آپ کے لیے ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے موجود ہے. اس پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے عمل کرنا دینی فریضہ ہے، اور ہم اور آپ اس دین کے پابند ہیں جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں. وہ کیا ہے ذرا دیکھیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 5235 اور 32 کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. وہ کیا ہے ذرا دیکھیے. اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کے چاند کو دیکھو. ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو. وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اضحیہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال کے کاٹنے، ناخن کے کاٹنے سے رک جائے. یہ 5235 کے تحت ہے. اور 5232 کے تحت بشرہ کا لفظ بھی موجود ہے کہ اپنے کھال کو بھی نہ ادھیڑے، خواہ وہ کھال ایسی ہو جس پر چند بال اگے ہوئے ہوں، یا یوں ہی نارمل کھال ہو. اس کو ہمیں کاٹنے کی نیت سے، ادھیڑنے کی نیت سے چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ نہیں کرنی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کون مراد ہے اس میں؟ بظاہر حدیث بتاتی ہے وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، چاند کوئی دیکھے اور وہ قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے تو پھر وہی شخص یہاں مقصود ہے، اور وہی شخص مخاطب ہے کہ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ أَوْ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ شَيْئًا، کہ اپنے ناخن اور بال سے کچھ نہ لے. جو قربانی کرنا چاہتا ہے. حدیث کا معنی و مفہوم واضح ہے. چند علماء کے اقوال کی روشنی میں اسی کو میں مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اور علماء کے قول سے اس کی تائید چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، اور سعودی فتویٰ کمیٹی اس تعلق سے ان کا کیا فتویٰ ہے، وہ کیا کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند جب نکل آئے اور وہ شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو ناخن اور بال کو نہیں کاٹنا ہے. تو مخاطب کون ہے؟ جو قربانی کرنا چاہتا ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، ذرا دیکھیے فتاوی نور الدرب 18/178 پر موجود ہے. کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ، اس بابت صحیح یہ ہے ما دل علیہ الحدیث، جس پر حدیث دلالت کرتی ہے. کون حدیث؟ اے من اراد ان یضحیہ، جو قربانی کرنا چاہتا ہے. فقط کون مراد ہے؟ من اراد ان یضحیہ، کہتے ہیں وہی مراد ہے. اما المضحی عنہ
नियाबतन कोई शख्स किसी की तरफ से अगर दबह करता है मा अलैहि शै, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो गोया कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है उसको इन पाबंदियों को बरोए कार लाना है और उसे ना नाखून काटना है ना बाल काटना है 10 दिन तक, हत्ता इदहिया, यहां तक कि कुर्बानी करना। ये इब्न बाज रहमहुल्लाह का कहना है। मोहम्मद इब्न सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह क्या कहते हैं जरा देखिए, मजमू फतावा व रसाइल, फजीलत शेख मोहम्मद इब्न सालिह अल उसैमीन, जिल्द नंबर 25 सफ़ा 140 पर मौजूद है। कहते हैं वहादल हुक्म खास बिमन युज़ही, यह हुक्म खास है इसके लिए जो कुर्बानी करने वाला है। और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सलातुल ईदैन फिल मुसल्ला हिय सुन्ना, ईदैन की सलात ईदगाह ही में पढ़ी जाएगी, यही सुन्नत है। सफ़ा 40 पर क्या कहते हैं जरा देखिए, ज़ाहिरुल हदीस ए मन अरादा अन युज़हिया, जो कुर्बानी करना चाहता है, कहते हैं ज़ाहिरुल हदीस वजूब तर्क अख्द शार ज़फ़र अला मन अज़म अला तदहियती, वाजिब है तर्क कर देना बाल को और नाखून को, यानी काटना तर्क कर देना, किस पर, अला मन अज़म अला तदहियती, जो कुर्बानी करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया है उसको रुकना है। हर शख्स को नहीं, घर के न हर शख्स को, नियामतन ज़बह करने वाले को, या कि जिसकी तरफ से कोई कर दे उसको भी नहीं रुकना है। जो इरादा करना चाहता है वो। हयत किबार उलमा लजना दाइमा का फतवा क्या है जरा देखिए, यानी फतावा कमेटी जो सरकारी है सऊदी अरबिया की, उसका कहना क्या है। अल मजमूअतुल ऊला जिल्द नंबर 11 सफ़ा 397, कहते हैं युशरा फी हक़्क़े मन अराद अन युज़हिया, ये मशरू है उसके हक में जो कुर्बानी करना चाहता है। तो इस हदीस के माने को हम और आप अच्छी तरह से समझें कि कुर्बानी जिसको करनी है वही शख्स अपने नाखून को नहीं काटेगा 10 दिन तक, और ना ही बाल को काटेगा। और मुराद इससे वो बाल जो काटे जाने वाले हैं, ये नहीं कि दाढ़ी इतने दिन तक छोड़ दे और उसके बाद दाढ़ी छिल करके और फिर ईदगाह जाए कि चलो 10 दिन हो गया। नहीं, जो बाल काटने के हैं वो ज़ेरे नाफ हो, बगल का हो, मोछ हो, शारिब जिसको हम कहते हैं, और सर का बाल हो, ये मुराद है यहाँ पर। जिस बाल के काटने का और ज़ायल करने का हुक्म है वो ये 10 दिन तक नहीं काटे जाएंगे। जैसे हाजी हराम पहन लेता है तो 10 दिन तक इससे महफूज रहता है, और यानी इससे वो दूर रहता है, पाबंद रहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ये आया हुआ कलाम, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते थे अल्लाह ताला की तरफ से वही होती थी। या कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुछ करें और अल्लाह ताला खामोश रहे तो गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से भी तायीद हो गई है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी कभी नहीं रहने देता, क्योंकि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। हमारे लिए आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल है कि रात का वाक़या है, दिन का वाक़या है, हमारे गैब में ऐसा हो गया, नहीं, अल्लाह ताला से कोई चीज़ गायब में नहीं है। अल्लाह ताला सारी चीज़ों को, जिस तरह हम सामने की चीज़ को देखते हैं उससे बेहतर तरीके से अल्लाह ताला चार जानिब को, जवानिब सित्ता को अच्छी तरह से देखता है। तो जिलहिज्जा का चाँद निकलने वाला है, लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसी वक्त सफाई सुथराई कर लें, ताकि 10 दिन तक हम और आप इसके लिए परेशान ना हो, मजबूर ना हो कि काटना पड़े। और कहीं खाल उधड़ जाए, कोई नाखून उधड़ जाए, तो इलाज के तौर पर उसको इलाज मुआवजा कहते हैं, इसके तौर पर उस बाल को भी काटा जा सकता है, और इसी तरीके से नाखून भी उसको उधेड़ा जा सकता है। खारिश की हो जाए, खाल की उधड़ जाए, वो दिक्कत दे, कपड़े में फंसे, तकलीफ हो, तो उसको भी इलाज के तौर पर काटा जा सकता है, ज़ायल किया जा सकता है। नॉर्मल हालत में हमें और आपको इसकी पाबंदी करनी है और इसका पाबंद रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।